بن مجاہد. لبیک. رہنے دو تم. یوسف بن ظہیر. لبیک. یہ بات بھی نا. احمد بن حسن. احمد بن حسن کہاں ہے؟ میں پوچھتا ہوں احمد بن حسن کہاں ہے؟ وہ اپنے خیمے میں کتاب پڑھ رہا ہے. کتاب پڑھ رہا ہے؟ جی ہاں، جس روز لڑائی نہ ہو وہ سارا دن کتابیں پڑھتا رہتا. لیکن کتابیں اسے نکما بنا دیں. سالار، ہو سکتا ہے وہ محض ایک سپاہی بننے کی بجائے کسی فوج کی رہنمائی کے لیے پیدا ہوا. تمہارا مطلب ہے کتابیں پڑھ پڑھ کر؟ ہاں سالار، ایک عام سپاہی شاید تلوار سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت محسوس نہ کرے، لیکن ایک سالار کتاب کی ضرورت سے انکار نہیں کر سکتا. ہاں، تو اہل بغداد سب کے سب سالار ہیں اور وہ فقط کتابیں پڑھتے ہیں. آپ کا طنز بجا، لیکن اہل بغداد اگر کتاب کے ساتھ ساتھ تلوار کی ضرورت بھی محسوس کرتے تو عالم اسلام کا ہر فرزند ان کی قیادت میں لڑنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتا. سالار، آپ نے مجھے طلب کیا. آؤ احمد. پرسوں تم سچ مچ ایک سپاہی کی طرح لڑ رہے تھے. مجھے تم سے ہرگز یہ توقع نہیں تھی. ایک سالار کو اپنے سپاہیوں سے بری توقعات نہیں وابستہ کرنا چاہیے. خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تمہارا یوسف بن ظہیر سے تعارف ہوا ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے نئے رفیق. میں ان سے متعارف ہو چکا ہوں. احمد بن حسن، آپ تیر اپنی کی مشق کے لیے نہیں آئے، اس لیے سالار کو آپ کی طرف سے فکر ہو رہی تھی. لیکن معلوم ہوا کہ آپ اپنے خیمے میں کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں. آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ میں حضرت خالد بن ولید کی فتوحات کے واقعات پڑھ رہا ہوں. ماضی کی ان داستانوں میں کیا مزہ آتا ہے آپ کو؟ کبھی کتابیں پڑھ کے دیکھیے. احمد ایک بات بتاؤ، بھلا خالد بن ولید کی فتوحات زیادہ تھی یا ہمارے سلطان کی؟ کیا یہ سوال مجاہدین اسلام کی شان میں گستاخی نہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس زمانے کی جنگیں موجودہ جنگوں کے مقابلے میں معمولی لڑائیاں ہوا کرتی. سالار، میں بے علمی کو تو قابل معافی سمجھتا ہوں، لیکن ریاکاری کو قابل معافی نہیں سمجھتا. آپ سلطان کے سامنے ایسی باتیں کر کے شاید انہیں خوش کر سکیں، لیکن وہ اس وقت یہاں موجود نہیں. کل عزت صلاح الدین کو عالم اسلام کی نیک توقعات پورا کرنے کے قابل بنائے اور اسے خوش آمدیوں سے محفوظ رکھے. زیغم، فی الوقت مشق بند کرو اور سب ادھر آؤ. ہم نے تمہاری باتیں سنی، بہت دکھ ہوا. قصور صرف یہ ہے کہ تم جاہل ہو. تمہاری سزا یہ ہے کہ آئندہ 6 ماہ تک فرصت کے اوقات میں اپنے ساتھیوں سے الگ بیٹھ کر تاریخ پڑھا کرو. 6 ماہ بعد ہم خود تمہارا امتحان لیں گے. اگر تم نے ہماری تسلی کر دی تو تمہیں ترقی دی جائے گی، ورنہ تنہائی میں بیٹھنے کی سزا اور بڑھائی جائے گی. سمجھے تم؟ جی سلطان معظم. تمہارا نام کیا ہے؟ سلطان معظم، میرا نام احمد بن حسن ہے. اور تمہارا؟ سلطان معظم یوسف بن ظہیر. احمد، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ سلطان معظم، میں مدینے سے آیا ہوں. اور یوسف تم؟ سلطان معظم میں بغداد سے آیا. تم دونوں میری فوج میں کب شریک ہوئے؟ سلطان معظم، مجھے تقریباً 6 ماہ گزر چکے ہیں اور یوسف کو 5 دن. احمد، تم میرے متعلق غلط توقعات قائم کرنے کے مجرم ہو. آپ میری تمام باتیں سننے کے بعد بھی اگر مجھے مجرم قرار دیتے ہیں تو میں اپنی صفائی پیش نہیں کروں گا.
تمہیں بہت بڑی سزا دی جائے گی۔ سلطان معظم، میں انہیں منع کر رہا تھا۔ تم چپ رہو، بتاؤ کیا سزا دی جائے تمہیں؟ سلطان معظم، اگر آپ مجھے غلطی پر سمجھتے ہیں تو میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ ہم تمہیں سر دست 12 دستوں کا سالار مقرر کرتے ہیں۔ ہم نے تمہاری زبان کی کاٹ ابھی دیکھی ہے، جبکہ پچھلے چند معرکوں میں تمہاری تلوار کی کاٹ بھی دیکھ چکے ہیں، جس سے تمہاری صلاحیتوں کا خاصا اندازہ ہو گیا ہے۔ یوسف، جی سلطان معظم۔ تمہاری آواز میں ایک سپاہی کی خود اعتمادی ہے۔ ممکن ہے تم آگے چل کر اپنے آپ کو بڑی سے بڑی ذمہ داری سنبھالنے کے قابل بنا سکو۔ ہم تمہیں سر دست 5 دستوں کا سالار مقرر کرتے ہیں۔ سلطان معظم۔ اور سنو، میں تم دونوں کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے دل میں فقط جوانمردی اور شجاعت کی عزت ہے، خوشامد کی نہیں۔ حضرت خالد کے بارے میں شاید میں اپنے جذبے کی صحیح ترجمانی نہ کر سکوں۔ کاش میں مصر کا سلطان ہونے کے بجائے اسلام کے اس مجاہد اعظم کی فوج کا ایک معمولی سپاہی ہوتا۔ میں اپنی ذات سے غازیان اسلام کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو جانے والی ایک بڑھیا کا درجہ بلند سمجھتا ہوں۔ مشقیں جاری رہیں۔ مبارک 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 ہو، مبارک ہو یوسف، مبارک۔ اس اعزاز پر تمہیں جس قدر بھی مبارکباد دی جائے کم ہے۔ شکریہ، آپ کو مبارک ہو، لیکن اس مبارکباد کا اصل وقت اس دن ہوگا جب میں یروشلم پر اپنے ہاتھ سے ہلالی پرچم نصب کر سکوں گا۔ انشاءاللہ۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہے، اور اس دن کا انتظار صرف مجھے ہی نہیں، زاہدہ کو بھی ہے، جس کی نگاہیں میرے آنے والے راستے پر میری منتظر ہے۔ روز رات کو تصور کے گھوڑے پر سوار ہو کر میں بغداد پہنچ جاتا ہوں، پیتابانہ گھر میں داخل ہوتا ہوں، زاہدہ کو آواز دیتا ہوں، میری آواز سن کر وہ دوڑتے ہی آتی اور بے قراری سے کہتی ہے، آپ آ گئے کہ یروشلم پر اسلام کا پرچم نصب ہو گیا ہے؟ اور میں اس کا یہ سوال سن کر شرم سے سر جھکا لیتا ہوں۔ مجھے اپنا عہد پورا کیے بغیر زاہدہ کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ میں اپنے خیمے میں واپس آ جاتا ہوں، اور پھر اسی انتظار میں کہ وہ وقت کب آئے گا جب میں یروشلم کی فتح خوشخبری لے کر ان کے پاس جاؤں گا۔ انشاءاللہ بہت جلد یوسف۔ یوسف، تم نے اپنی بیوی کو ایک خط بھیجا تھا؟ ہاں، کچھ لوگ رخصت پر بغداد گئے تھے، ان میں محسن بھی تھا۔ محسن بغداد میں میرا پڑوسی ہے، میں نے ایک خط زاہدہ کو اس کے ہاتھ بھیج دیا تھا۔ ان لوگوں میں سے کوئی ابھی تک واپس نہیں آیا؟ نہیں۔ یوسف، ایک بات تم سے کہوں، میرا حال بھی تم سے مختلف نہیں ہے۔ میں بھی مدینے میں کسی کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ بہت صبر والے انسان ہیں یوسف میرے بھائی، ہم دونوں کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور یہ مقصد ہماری ذاتی لمحوں اور خوشیوں سے بہت بڑا ہے۔ ہمیں اس مقصد کے لیے قربانی دینی ہی پڑے گی۔ یوسف، میرا دل کہتا ہے کہ بہت جلد تمہیں گھر کی کوئی خبر ملنے والی ہے، خدا کرے کوئی اچھی خبر ہو۔ اچھا، تم اب آرام کرو، رات بہت ہو گئی ہے۔ فی امان اللہ۔ تم بہت بڑے آدمی ہو احمد، کاش میں بھی اتنی ہمت والا ہوتا۔ ہماری فوجوں کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ پھر کیا وجہ ہے کہ حاکم شہر صلح کے لیے اس قدر بے چین؟ میں حاکم شہر سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا عیسائیوں کا خون اس قدر سرد پڑ گیا ہے؟ ہم اپنی جانیں لٹا دیں گے، لیکن یروشلم پر مسلمانوں کا قبضہ ہرگز برداشت نہیں کریں گے۔ ہمیں صلح منظور نہیں، ہم لڑیں گے، ہاں ہم لڑیں گے لڑیں گے لڑیں گے۔ جذباتی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، جنگیں کھوکھلے نعروں سے نہیں، حوصلے سے لڑی جاتی ہیں۔ تو کیا حاکم شہر کا حوصلہ پست ہو گیا ہے؟
ہمت جواب دے گئی ہے۔ آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سلطان کے پیدر پہ حملوں نے ہماری دفاعی قوت کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ یہ بہادر نائٹس میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہماری فوج حوصلہ ہار چکی ہے۔ حاکم شہر کا خیال بالکل درست ہے، اب جنگ جاری رکھنا ناممکن ہے۔ شہر والے ہوں یا سپاہی، سب سراسیمہ ہو چکے ہیں۔ ہم سلطان کا فیصلہ کل حملہ برداشت نہیں کر سکیں گے، اور یہ حقیقت ہے۔ تو پھر آپ فوراً سلطان کے پاس صلح کا پیغام لے کر جائیں، لیکن سلطان پر ہماری اس کمزوری کو واضح نہیں ہونی چاہیے۔ وہ کس طرح؟ سلطان کو یہ بتایا جائے گا کیونکہ ہم خلق خدا کا ناحق خون خرابہ نہیں چاہتے، اس لیے یہ صلح کا پیغام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اگر صلح کی یہ پیشکش صدق دل سے کی جاتی تو ہمارے لیے قابل قبول ہوتی، لیکن اس صلح سے فریب کی بو آ رہی ہے۔ سلطان معظم، ہم دوستی کا ہاتھ آگے بڑھا رہے ہیں۔ آستین میں خنجر چھپا کر؟ آپ کو تو بہت اچھی طرح یاد ہوگا، یروشلم پر عیسائی قبضے کے بعد مسجد عمر میں پناہ لینے والے مظلوم مسلمانوں کا خون گھوڑوں کے گھٹنوں تک جا پہنچا تھا۔ واللہ ہم نے یہ عہد کر رکھا ہے، اس خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لیا جائے گا۔ یروشلم بزور شمشیر فتح ہوگا۔ یوسف، یوسف، محسن، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تم کب آئے؟ میرے دوست، تمہیں نہیں معلوم مجھے تمہارا کتنا انتظار تھا۔ ہاں مجھے اندازہ ہے، اس لیے تو یہاں پہنچتی فوراً تمہارے پاس آیا۔ تم خیریت سے ہو نا؟ تمہارے گھر میں خیریت ہے نا؟ میں جانتا ہوں تم کیا معلوم کرنا چاہتے ہو۔ میں تمہاری بیوی کا خط لایا ہوں۔ زاہدہ کیسی ہے؟ میرے آقا، بہت انتظار کے بعد آپ کا خط ملا۔ کاش میں آپ کے ساتھ یروشلم پر اسلام کا جھنڈا نصب ہوتے دیکھ سکتی۔ میں قدرے علیل ہوں، لیکن آپ میری فکر نہ کریں، یروشلم کی فتح کی خبر سن کر میں تندرست ہو جاؤں گی۔ ہاں، یہ ضرور چاہتی ہوں کہ مجھے سب سے پہلے یروشلم کی فتح کی خبر سنانے والے آپ ہوں۔ اپنا عہد پورا کیجیے۔ میں دن رات خدا سے دعا کرتی ہوں کہ یروشلم پر جھنڈا نصب کرنے کی سعادت آپ کے حصے میں آئے۔ محسن کی بھی میرا بہت خیال رکھتی ہے، مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں، البتہ آپ کا انتظار ہے۔ ہاں، ایک بات اور، وہ یہ کہ ایک ننھا منا مہمان بھی میرے ساتھ آپ کا انتظار کر رہا ہے، اپنے ابو کا انتظار کر رہا ہے۔ فتح کی خوشخبری لے کر جلدی آئیے۔ فی امان اللہ، آپ کی زاہدہ۔ محسن، یوسف کو خط دے دیا تھا؟ جی دے دیا۔ خیریت تو ہے نا؟ احمد بھائی، زاہدہ نے خط میں تو اپنی بیماری کا کوئی خاص تذکرہ نہیں کیا، لیکن در حقیقت وہ بچے کی پیدائش کے بعد سے بہت سخت بیمار ہے۔ خدا نہ کرے کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ یوسف کو جانا چاہیے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، میں یوسف سے بات کرتا ہوں۔
محسن بغداد سے کیا خبر لایا؟ زاہدہ خط لایا ہے۔ خیریت تو ہے نا؟ ہاں وہ ٹھیک ہے مگر زیادہ بیمار ہے؟ ہاں۔ تم بلائے؟ نہیں، ویسے آپ خط پڑھ لیجئے، خط میں تشویش کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں خط میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ میں نے زائدہ سے عہد کیا تھا کہ یروشلم کی فتح خوشخبری لے کر آؤں گا، میں اس سے پہلے کیسے جا سکتا ہوں؟ تو مبارک ہو، سلطان نے یروشلم پر حملے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سچ؟ کیا واقعی؟ ہاں انشاءاللہ ہم پرسوں یروشلم کی فصیل توڑ رہے ہوں گے۔ پرسوں؟ ایک دن بعد؟ اور تم ایک ہفتے کے بعد بغداد والوں کو یروشلم کی فتح کی خبر سنانے کے لیے روانہ ہو جاؤ گے۔ پرسوں؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ پرسوں حملہ ہو جائے گا؟ ہاں بھائی، سلطان کا یہی فیصلہ ہے۔ کاش سے حملہ آج ہوتا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یوسف، میں نے تمہیں بتایا نہیں، میں محسن سے مل چکا ہوں اور اس نے مجھے بتایا کہ تمہاری بیوی کی حالت واقعی نازک ہے، اس لیے میرا مطلب یہی ہے کہ تم رخصت لے کر بغداد روانہ ہو جاؤ۔ میں بغداد چلا جاؤں اور پرسوں یروشلم پر حملہ ہونے والا ہے؟ تمہاری بیوی کو تمہاری ضرورت ہے۔ نہیں احمد، آپ سہیدہ کو نہیں جانتے، میں اس کے پاس جاؤں گا تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا پہلا سوال کیا ہوگا؟ پھر بھی وہ بیمار ہے۔ بیمار کی تیمارداری کا موقع شاید پھر بھی مل جائے، لیکن یروشلم کی فتح میں حصہ لینے کی سعادت دوبارہ نصیب نہیں ہوگی۔ تو تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ میں حملے میں شریک ہوں گا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ احمد بن حسن، یوسف بن ظہیر، تم قلعے کے بڑے دروازے پر حملہ کرو، جاؤ! سپاہی کون؟ سلطان معظم، آپ نے اسے پہچانا نہیں؟ وہ آپ کی جاباز دستے کا سالار یوسف ہے۔ ماشاءاللہ، کس مہارت سے وہ اپنا بچاؤ کر رہا ہے۔ وہ دیکھیے سلطان معظم فصیل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگر وہ فصیل پر پہنچ گیا تو ہم اسے اپنی تلوار انعام میں دیں گے۔ سلطان معظم وہ فصیل پر پہنچی ہے۔ ماشاءاللہ، اب وہ ہماری تلوار کا حقدار ہے۔ زندہ باد یوسف، اب ہم تمہیں ہراول دستے کا سالار مقرر کرتے ہیں۔
سلطان معظم، ہماری صفا نے قلعے کا دروازہ کھول دیا ہے. سلطان معظم، یوسف، یوسف، سلطان معظم مبارک ہو، یروشلم فتح ہو گیا. بیٹے، تم نے آج جو کام انجام دیا ہے وہ خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اس شہر کے فاتح تم ہو، ہم تمہیں اس کا والی بنا چکے ہیں. مجھے فخر ہے کہ میں آپ کی فوج کا ایک ادنا سپاہی ہوں. ہمیں بھی فخر ہے کہ خدا نے تم جیسے مجاہدوں سے اسلام کی مدد کی ہے. یوسف، یوسف بیٹے، بیٹے تم اس شہر کے والی ہو. اگر شہر والوں کے لیے کوئی حکم نافذ کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو. سلطان معظم، اس شہر کے والی کی خواہش یہ ہے کہ وہ فتح کا جھنڈا اپنے ہاتھ سے نصب کرے. بسم اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ 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 یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. احمد بن حسن، تم نے جانے کی تیاریاں مکمل کر لی؟ سلطان معظم، میں فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ روانہ ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے. یہ یوسف کی بیوی کے لیے. خدا نہ خواستہ اگر وہ زندہ نہ ہو
तो यूसुफ के बेटे की परवरिश मैं तुम्हें सौंपता हूं। सुल्तान मुअज्जम, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मोहसिन को अपने साथ ले जाऊं। तुम्हारी ख्वाहिश है तो जरूर। तुम्हारे लिए इस थैली में जवाहरात हैं। ये यूसुफ के बेटे के मुस्तकबिल के लिए हैं। ये उसे उस वक्त दिए जाएं जब वो बालिग हो। सुल्तान मुअज्जम ने 1000 तलाई सिक्के मेरे लिए दिए। क्यों, कम है? सुल्तान मुअज्जम, मैं यहां दौलत की तलाश में नहीं आया था। माशा अल्लाह, अगर तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है तो ये मदीने के गरीब बच्चों के लिए ले जाओ। अलावा इसके 2 और चीजें हम तुम्हें सौंपना चाहते हैं। उसमें से एक हमारा घोड़ा है, जिसे बगदाद में बेचकर जो रकम हासिल हो वो यूसुफ की बीवी को दी जाए। मुझे उम्मीद है कि बगदाद के लोग हमारे घोड़े को अच्छी कीमत पर खरीद लेंगे। दूसरी चीज, हमारी ये तलवार है। यूसुफ के बेटे के बड़े होने तक ये तुम्हारे पास अमानत रहेगी। मोहसिन, तुम अहमद के साथ जाने के लिए तैयार हो? जी सुल्तान मुअज्जम, अहमद बिन हसन की भी यही ख्वाहिश है। ठीक है, तुम्हारे जाने से उसका बोझ हल्का हो जाएगा। ये तुम्हारा ज़ादे राह। तुम्हारी वापसी तक माल गनीमत में तुम्हारा हिस्सा महफूज रहेगा। अब तुम जाओ। हमारी ख्वाहिश है कि बगदाद में सबसे पहले यरूशलेम की फतह की खबर सुनने वाली यूसुफ की बीवी हो। फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद बिन हसन, मुझे पता चला है कि सुबह आपकी रवानगी है। मैं आपको रुखसत करने आया हूँ। खुदा का शुक्र है कि आपकी वजह से मुझे तारीख का इल्म हासिल हुआ। सुल्तान ने मेरी भी तरक्की कर दी है। आपको तरक्की मुबारक हो, लेकिन आइंदा भी किताबें पढ़ने का सिलसिला जारी रखिएगा। इसका सेहरा यूसुफ बिन ज़हीर के सर है। बेशक, अल्लाह उसे शहादत मुबारक करे। फी अमान अल्लाह। ये है यूसुफ का बेटा ताहिर। माशाल्लाह, मेरा बेटा। मोहसिन, जब यूसुफ जख्मी होकर गिरा था तो उसने मुझसे कहा था, मेरी बीवी की दुआ का सिर्फ एक हिस्सा कबूल हुआ। यरूशलेम तो फतह हो गया, लेकिन मैं इस फतह खुशखबरी लेकर उसके पास न पहुंच सका। कुदरत का एक राज मेरी समझ में आ रहा है कि ज़ायदा बगदाद में नहीं, कहीं और मेरा इंतजार कर रही है। अगर वो बगदाद में होती मैं जरूर बगदाद पहुंचता। यूसुफ का अंदेशा दुरुस्त निकला। उसकी बीवी अब इस दुनिया में नहीं,
ये सानेहा किस दिन हुआ? यरूशलेम की फतह से 2 दिन पहले। मेरी बीवी का कहना है कि इंतकाल से 2 दिन पहले उनकी हालत संभल गई थी और ऐसा लगता था जैसे वो बिल्कुल सेहतमंद हो जाएंगी, लेकिन फिर अचानक तबीयत बिगड़ गई। खुदा मगफिरत करे। यूसुफ को उनसे बहुत मोहब्बत थी। मेरी बीवी कहती है कि वो भी यूसुफ को बहुत याद करती थी, लेकिन उनकी ख्वाहिश यही थी कि यूसुफ यरूशलेम की फतह के बाद उनके पास आए। मरते वक्त भी उन्होंने यही दुआ मांगी कि काश यरूशलेम पर इस्लामी परचम लहराने की सआदत यूसुफ को हासिल हो। जीता रहे मेरा बेटा, खुदा हजारों साल की उम्र दे। मोहसिन, ताहिर यूसुफ से कितना मिलता जुलता है? हाँ, आंखें तो बिल्कुल यूसुफ की सी। काश यूसुफ ने जाने में इतनी जल्दी ना की होती। मोहसिन, अपनी बीवी से कहो उन्हें यूसुफ की बीवी और ताहिर की खिदमत की। अल्लाह इसको उन्हें बहुत अजर देगा। शर्मिंदा ना कीजिए, उन्होंने जो कुछ किया वो उनका फर्ज था। मोहसिन, मैंने इरादा किया है कि मैं कल ताहिर को लेकर बगदाद रवाना हो जाऊं। इतनी जल्दी? हाँ ठीक है, आपका भी किसी को इंतजार। मैं तो ये सोचकर खुश हो रहा हूं कि सईदा ताहिर को देखकर कितना खुश होगी। बेशक बेशक। आका आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तलहा, तलहा, देखो तुम्हारे अब्बू आ गए। तलहा, तुम्हारे अब्बू आ गए। तलहा, देखो तुम्हारे अब्बू आ गए। मैं तुमसे कहा था ना, छक्के छुड़ा दूंगा, तोते उड़ा दूंगा। अब्बू, हमें मालूम था आप आ रहे हैं। बेटे, तुम्हें कैसे मालूम था? सैयद ने ख्वाब देखा, उन्होंने बताया क्या पा रहे हैं। अब मेरे ख्वाब हमेशा सच्चे होते हैं जी। अब्बू, मैं जा रहा हूँ, अम्मी को बता। हाँ बेटे, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। चलो। अम्मी, आप कहाँ हैं? तलहा, तुम भागते हुए क्यों आए हो? एक आदमी यरूशलेम से आए हैं। यरूशलेम से? यरूशलेम से कौन आया है? वो कहते हैं तुम्हारी अम्मी से मिलना चाहते हैं। मुझसे मिलना है? कौन है? क्या नाम है उनका? कहते हैं नाम भी तुम्हारी अम्मी को बता दूंगा। बुलाएं उन्हें? नहीं बेटे, गैर मर्दों को अंदर नहीं बुलाते। आ जाइए, अंदर आ जाइए, मेरी अम्मी आपको बुला रही हैं। तलहा, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? आ जाइए, अंदर आ जाइए, मेरी अम्मी आपको बुला रही हैं। ये लीजिए अम्मी, ये आ गए। आप? सईदा, आप आ गए? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा है। अम्मी, आप गैर आदमी से क्यों बात कर रहे हैं? चुप, शरीर कहीं का। अब्बू, ये मुझे डांट रही थी, तो मैं आपको अंदर क्यों बुलाया? सईदा, मैंने तुम्हें अपने आने की इत्तला इसलिए नहीं दी कि मैं अचानक तुम्हारे पास पहुंचना चाहता था। मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ, यरूशलेम फतह हो गया। मुझे पता था आप यही खुशखबरी लेके आएंगे। खुदा का लाख लाख शुक्र है, उसने हमारी दुआएं सुन ली। जाओ तला, जैद से वो तोहफा ले आओ जो मैं तुम्हारी अम्मी के लिए लाया हूँ। तोहफा? आप मेरे लिए क्या तोहफा लाई हैं? देखोगी तो खुशी से फूले नहीं समाओगी। बताइए ना, वो कैसा तोहफा है? ये लीजिए अम्मी, आपका तोहफा। अरे, ये किसका बच्चा है? सईदा, ये एक मुजाहिद का बेटा है। मैं समझी नहीं। वो मेरा दोस्त था। हम दोनों एक ही मकसद लेकर सलाउद्दीन की फौज में शामिल हुए थे। काश तुम उसे देखती, काश तुम उसे जानती। हम दोनों में ऐसी दोस्ती हो गई थी जैसे एक जान दो कालिब। यरूशलेम उसी के हाथ पर फतह हुआ। उसने खुद अपने हाथों से इस्लाम का परचम यरूशलेम की फसील पर लहराया। कितना खुशकिस्मत था वो। फिर क्या हुआ? फिर वो शहीद हो गया। क्या नाम था उसका? यूसुफ बिन ज़हीर। ये उसी का बेटा है। खुदा ने अब इसकी जिम्मेदारी हमें सौंप दी है। और उसकी बेवा कहाँ है? वो बीमार थी। यूसुफ की शहादत से 2 दिन पहले उनका भी इंतकाल हो गया। सईदा, मुझे यकीन है तुम इस नन्हे मुजाहिद की तवाज़ो में मदीने की अंसार की रिवायत पर अमल करूंगी। कितना प्यारा बच्चा है, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। अब्बू, इसका नाम क्या है? ताहिर बिन यूसुफ। ताहिर? तला? अब्बू, हम दोनों के नाम तो से शुरू होते हैं। बेटे, तुम्हारा छोटा भाई है ना? ताहिर मेरा भैया,
लाइए अम्मी, इसे मुझे दे दीजिए। देखो बेटे, अभी ये बहुत छोटा है, इसे रुलाना नहीं। हाँ अम्मी, मैं इसे ले जा रहा हूँ, अपने दोस्तों को दिखाऊंगा। अच्छा बेटे, गिराना नहीं इसे। सईदा, तुम क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी, खुदा ने हमें एक बेटा दिया था, अब दूसरा बेटा भी दे दिया। इतना तेज घोड़ा मत चलाया करो, आहिस्ता चलाया करो, ठीक है? आओ मेरे साथ। माशाअल्लाह, मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया। माशाअल्लाह, मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। भाई बेटे, इसे देखकर यूसुफ बिन ज़हीर याद आ जाता है। जी फरमाइए। तरा बेटे, बैठो। बेटा, मैं कई रोज से तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। फरमाइए। तो मालूम है, शाम के ताजिरों का एक काफिला मदीने आया है। मैं उन लोगों में से कुछ से मिला हूं और इसके नतीजे के तौर पर मैंने एक फैसला किया है। जी। चाहता हूं तुमसे ही मशवरा लूं। जी जरूर। मुझे शाम के ताजिरों से मालूम हुआ है कि सलीबी जंगें दोबारा शुरू हो गई हैं। अब के ईसाई ताकतें कुसुनतूनिया को अपना मरकज बनाकर बाज़ंतीनी मुमलिकत को एक बार फिर मशरिक की तरफ फैलाने की जद्दोजहद कर रही हैं। मिस्र की अफवाज इस बार भी आलम इस्लाम की तरफ ईसाइयत के सैलाब की ताज़ा लहरों के सामने आखिरी चट्टान का काम दे रही हैं। लेकिन बगदाद में सल्तनत अब्बासिया हस्ब साबिक बेतवज्जुही और गफलत का सबूत दे रही है। मैं कल से आपकी परेशान महसूस कर रहा था, लेकिन वजह अब मालूम हुई। आपने क्या फैसला किया? तला बेटे, तुम अब बड़े हो गए हो और घर की देखभाल कर सकते हो। मैंने फैसला किया है कि मैं एक बार फिर जहां के लिए जाऊंगा। मुझे मालूम था आपका फैसला यही होगा। क्यों? क्या तुम्हें इससे कुछ इख्तिलाफ है? कोई मुसलमान बेटा जिहाद पर जाने के फैसले से इख्तिलाफ नहीं कर सकता। तो फिर तुम सोच क्या रहे थे? मैं ये सोच रहा था, ताहिर भी तो माशाल्लाह बड़ा हो गया है। इससे तुम्हारा मतलब? मेरा मतलब यह है, घर की देखभाल तो वो भी कर सकता है। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं आपके साथ जिहाद पर चलूंगा। तला मेरे बेटे, क्या वाकई तुम्हारी ख्वाहिश है? जी हाँ, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। आप भी तो जिहाद के लिए अम्मी को अकेला छोड़कर चले गए थे, तो फिर आज घर की फिक्र क्यों? तला, मैं जिहाद के अल्फाज तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए कितना बेकरार था, लेकिन क्या तुम्हारी माँ तुम्हें इजाजत दे देंगी? वो मुझे इजाजत दे चुकी हैं। वल्लाह, खुदा का कितना बड़ा एहसान है कि उसने मुझे तुम जैसा बेटा और सईदा जैसी बीवी दी। तो फिर बेटे, तुम चलने की तैयारी करो। मैं इंशाअल्लाह परसों रवाना हो जाना चाहता हूँ। जी, बहुत बेहतर। पिछली दफा आप गए थे तो मैंने यरूशलेम की फतह की दुआ मांगी थी। अब की क्या दुआ मांगू? शहादत या फतह के सिवा एक मुसलमान की दुआ और क्या हो सकती है? मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि वो आप दोनों को कामयाब और सरफराज वापस लाए और आप दुश्मनों को ऐसा सबक पढ़ाएं कि वो दुनिया इस्लाम की तरफ नजर उठाने की जुर्रत न कर सके। आमीन। खुदा तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाए। आप अपने आप को तन्हा क्यों महसूस करती हैं? ताहिर है आपके साथ, माशाल्लाह ये बड़ा हो गया है। अम्मी, मैं जो आपके साथ हूँ। हाँ बेटे। बेटा, मैंने तुम्हें बहुत अरमानों से पाला था, सिर्फ इसलिए कि एक दिन तुम अपने बाप के साथ जिहाद पर जाओगे और फतह की खुशखबरी लेके वापस आओगे। यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी आरज़ू है बेटा।
अच्छा सईदा, फी अमान अल्लाह। फी अमान अल्लाह। अच्छा अम्मी, फी अमान अल्लाह। फी अमान अल्लाह। क्या बात है जैद? अंदर आ जाओ। ताहिर अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, छक्के छुड़ा दूंगा, तोते उड़ा दूंगा। मैं ये सोचकर आया था कि अगर ताहिर ना हुआ तब आपसे बात करूंगा। क्या अच्छा हुआ भाई? ताहिर से क्या बात छुपाने की है? बात यह है कि मैं ऐसी बातें उनके सामने नहीं करता, मेरा मजाक उड़ाते हैं। कैसी बातें? ख्वाब की बातें। ख्वाब की बातें? जी हाँ, मैंने ख्वाब देखा है। अच्छा अच्छा जैद, तुमने देखा होगा कि तुम बगदाद चले गए हो, यही है ख्वाब ना तुम्हारा? अब आप भी मुझ पर हंसने लगे। बेवकूफ आदमी हूं ना, सब मुझ पर हंसते हैं। नहीं नहीं जैद, मैं तुम्हारे पर नहीं हंस रही हूँ। अच्छा ये बताओ, तुमने क्या ख्वाब देखा? मैंने देखा आका वापस आ गए हैं। आका वापस आ गए हैं और तलहा भी उनके साथ। ये तो बहुत अच्छा ख्वाब देखा तुमने जैद। खुदा करे वो फतह की खुशखबरी लेके वापस आए। मैंने देखा तलहा एक अजीब ताज पहने हुए हैं। ताज? जी हाँ, इतना अजीब, इतना खूबसूरत, क्या बताऊं, सुर्ख सुर्ख फूलों का। ये तो बहुत अच्छा ख्वाब देखा जैद तुमने। अगर ख्वाब सच्चा निकला तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। जी, मेरे ख्वाब कभी झूठे नहीं होते। लोग मुझे बेवकूफ कहते हैं लेकिन ख्वाब मुझे अक्लमंदी कहते हैं। ताहिर बेटे, शायद आका आ गए। हाँ बेटे, आका आ गए। अस्सलाम वालेकुम। आप? देखो सईदा, मैं कितनी जल्दी वापस आ गया हूँ। खुदा का शुक्र है। तलहा कहाँ है? जैद, ताहिर कहाँ है? वो अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रहे हैं आका। लेकिन आप इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? इसलिए कि मैंने तुमसे वादा किया था। मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। मुझे यकीन है आप फतह की खुशखबरी लेके वापस आई हैं, लेकिन तलहा कहाँ है? मैंने तुमसे कहा था ना, एक मुसलमान फतह या शहादत के सिवा और क्या मांग सकता है। तुम्हारी एक दुआ पूरी हो गई। खुदा ने उसे शहादत की नेमत उज़्मा से सरफराज कर दिया है। तलहा, सैद का ख्वाब सच्चा था। सुर्ख फूलों का ताज पहनकर मेरा तलहा, मेरा बेटा जन्नत में चला गया। जन्नत में चला गया। शाबाश शाबाश, अब तुम तलहा शहीद से अच्छी तलवार चढ़ाने लगे हो। आपने मुझे याद किया था चाचा जान? हाँ बेटे, बेटा तुम्हें मालूम है दुनिया इस्लाम आजकल बहुत बड़े खतरे में है। हमारे शिमाल मशरकी उफक पर एक सिया आंधी उठ रही है। आपका इशारा तातारियों की तरफ है। अभी आंधी के इब्तिदाई आसार हैं, मगर ये आंधी बहुत तेजी से बढ़ रही है। बैठो बेटा।
बेटा, मैं कई रोज से सोच रहा हूं कि अब हमसे ज्यादा बगदाद को तुम्हारी जरूरत है। आप मुझे बगदाद भेजना चाहते हैं? तुम्हारी जुदाई मेरे और तुम्हारी चची के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होगी, लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि तुम मेरे बुढ़ापे की लाठी बनने के बजाय इस्लाम का एक सुतून बन सकते हो। मैं तो तैयार हूं चची जान, मगर आपने चची जान से पूछ लिया? मैं सईदा से बात करना चाहता था, मगर मुझ में हिम्मत नहीं हुई। वो भी तलहा का गम नहीं भूली। चचा जान, उन्होंने तलहा भाई को इजाजत दे दी थी, तो मुझे भी इजाजत देनी पड़ेगी। खुदा करे वो राजी हो जाए। तो उससे कब बात करोगे? आज ही, अभी, बल्कि इसी वक्त। मुझे यकीन है वो मुझे जिहाद पर जाने से नहीं रोकेंगी। इस तरह अजान एक बुलावा है, जिहाद भी एक बुलावा है। मैं बगदाद जाकर इस्लाम की बहुत खिदमत करूंगा। ठीक है ना चची जान? बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? अपने चचा जान से पूछना बेटा। आप इजाजत दे देंगी तो ये भी इजाजत दे देंगे। मुझे मालूम है तुम उनसे इजाजत ले चुके हो। तलहा ने भी मुझसे इसी तरह इजाजत ली थी। आप मुझे तलहा भाई से कम चाहती हैं? मुझे मालूम था, मैं जानती थी एक दिन यही होगा। चची जान, आपने मुझे इजाजत नहीं दी तो मुझे बहुत दुख होगा। मेरे बेटे, मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। रोकूंगी तो खुद को कभी माफ नहीं कर सकती। बेटा, माँ हो या कोई पालने वाली, उसके सीने में भी दिल होता है, लेकिन मैंने तुम्हें इजाजत दी। तलहा अपना फर्ज अदा कर चुका है ताहिर, और अब तुम्हें अपना फर्ज पूरा करना है। बगदाद तुम्हारे लिए एक नई दुनिया है, जहां बनने और बिगड़ने के सैकड़ों सामान मौजूद हैं। बगदाद खूबियों और बुराइयों का मरकज है, लेकिन आजकल बुराइयां ज्यादा बढ़ गई हैं। काजी फखरुद्दीन मेरा खत पढ़कर तुम्हारे लिए बहुत कुछ करेंगे। बगदाद में ज़ैद का ख्याल रखना, इसकी सादगी कभी कभी हमाकत की हद तक पहुंच जाती है, लेकिन इसकी बहादुरी और इसका इशार इसकी तलाफी कर देते हैं। आका, आप मलूल ना हो, इंशाल्लाह छक्के छुड़ा दूंगा, तोते उड़ा दूंगा। अच्छा बेटे, वो कौम कभी नहीं मर सकती ताहिर, जिसके अफराद जवानी में तलवारों से खेलते हैं और बुढ़ापे में अपने बच्चों को मैदान जहाद की तरफ रवाना करते हैं। फी अमान अल्लाह।